السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نناقشوا درس خاص بجدع مشترك علمي خيار فرنسي. Ce cours s'appelle les équilibres naturels. Alors عندنا le mot équilibre naturel وعندنا le contraire ديالو العكس ديالو déséquilibre naturel، يعني توازن بيئي ولا العكس عدم توازن بيئي. alors متى يكون لدينا توازن بيئي في وسط معين؟ ملي كيكون جميع العناصر ديال الوسط حاضرة وحاضرة بأعدادها المعقولة، أي غياب لعنصر أي وجود لعنصر بكمية كبيرة إلا تيكون عندنا عدم توازن بيئي. Donc pour avoir un équilibre naturel dans un milieu ou dans un environnement, on doit avoir tous les éléments de l'environnement présents et avec leur nombre normal. Toute augmentation du nombre d'une espèce, la disparition d'une espèce, la présence anormale de la quantité d'un élément, tout ça donne un déséquilibre naturel. Quelles sont les conséquences du déséquilibre naturel؟ ما هي أسباب عدم التوازن البيئي؟ Parmi les principaux causes de déséquilibre naturel, on a les activités humaines، الأنشطة الإنسانية أو الأنشطة اللي كيقوم بها الإنسان تؤدي إلى عدم توازن الطبيعة. بسبب ماذا؟ بسبب التلوث الناتج عن هذه الأنشطة، la pollution، et aussi par l'exploitation irrationnelle des ressources de l'environnement. وأيضا من غير التلوث بسبب الاستغلال الغير معقلا للموارد الطبيعية. إذا التلوث ناجم عن أنشطة الإنسان والاستغلال الغير معقلا للطبيعة بسبب أنشطة الإنسان بجوجهم كيؤديو الآن déséquilibre naturel، يعني عدم توازن بيئي. Lorsqu'on parle d'environnement, on a trois éléments essentiels. On a l'air, l'eau et le sol. L'air, l'eau et le sol sont les trois constituants principaux d'un milieu naturel ou d'un environnement. ثلاثة المكونات الأساسية ديال الوسط الطبيعي هي الماء، الهواء والتربة. Et les activités humaines causent la pollution de ces trois éléments. الأنشطة ديال الإنسان تسبب تلوث هذه الأوساط البيئية الثلاث. Et c'est ce qu'on va discuter au cours de ce cours qui s'appelle les équilibres naturels. Donc غنناقشوا هذا الشيء خلال هذا الدرس. On va commencer par cette photo. Comme vous voyez, parmi les activités humaines qui participent à la pollution de l'air, principalement, on a les usines et on a les voitures. المصانع كما كتعرفوا فهي كتخرج منها دخان اللي كيلوث الهواء، وكذلك السيارات حتى هي كيخرج منها دخان كيلوث الهواء. Donc la fumée des usines et la fumée des voitures participent à la pollution de l'air. Pourquoi؟ لأن هذا الدخان هو غني بغازات اللي هي تلوث الهواء واللي عندها تأثيرات سلبية غنشوفوها، بحال غاز ثاني أكسيد الكربون لو ديوكسيد دو كربون، وغاز ثاني أكسيد الأزوت لو ديوكسيد دازوت، وبعض الغازات الأخرى. هاد الغازات اللي كتخرج مع هاد الدخان ديال المصانع والدخان ديال السيارات ملي كتراكم في الهواء فالهواء يصبح ملوث. Alors, c'est quoi la conséquence de la pollution de l'air par ces gaz comme le CO2؟ ما هي تأثيرات أو ما هي الآثار السلبية لتلوث الهواء بهذه الغازات مثل غاز CO2؟ Comme vous voyez ici, on a un graphe médiane qui contient deux courbes منحنيين. Une courbe en noir منحنى بالأسود، une courbe en rouge منحنى بالأحمر. Pour la courbe en noir, comme vous voyez, il montre la variation de la quantité de CO2 dans l'air en fonction des années, de 1960 vers 1995. Et pour la courbe en rouge, il montre la variation de la moyenne de température générale du globe terrestre en fonction des années, toujours à partir de 1960 jusqu'à 1995. إذا المنحنى اللي بالأسود يبين تغير كمية CO2 بدلالة السنوات، والمنحنى اللي بالأحمر تغير كمية الحرارة أو درجة الحرارة أو معدل درجة حرارة الأرض بدلالة السنوات. Alors, on remarque quoi d'après ce graphe? On remarque clairement que la quantité de CO2 au cours des années augmente progressivement. Au début, la quantité de CO2 est égale à 315 ppm et au cours des années, il a augmenté et à la fin, au niveau de 1960
95, la quantité de CO2 est égale à 360 ppm. إذا كمية CO2 ارتفعت بشكل قوي وبشكل واضح. في البداية كانت كمية CO2 315 ppm وفي النهاية أصبحت كمية CO2 360 ppm. En parallèle, on remarque très bien qu'il y a une augmentation générale de la moyenne de température du globe terrestre. يعني وبالموازاة مع ذلك هناك ونلاحظ من خلال المنحنى الأحمر أن هناك ارتفاع واضح لمعدل درجة حرارة الأرض بدلالة السنوات. وبالتالي ماذا نستنتج؟ نستنتج أن ارتفاع كمية CO2 في الهواء يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وهذا ما يسمى بالاحتباس الحراري ou bien l'effet de serre. Alors l'effet de serre العربية الاحتباس. L'effet de serre, c'est l'augmentation de la température du globe terrestre causée par la pollution de l'air par les gaz qu'on a vu, principalement le CO2. يعني الاحتباس الحراري هو ارتفاع كمية الحرارة بسبب ارتفاع نسبة الغازات السامة في الهواء أو بسبب ارتفاع تلوث الهواء بالغازات السامة، أساسا غاز CO2. دابا الاحتباس الحراري يؤدي إلى ماذا؟ شنو هي العواقب ديال الاحتباس الحراري والعواقب السلبية؟ Comme vous voyez avec moi, العواقب ديال الاحتباس الحراري les conséquences de l'effet de serre. Premièrement, on a le changement climatique, تغير المناخ. كما كتلاحظوا في السنوات الأخيرة المناخ تغير بشكل قوي وبشكل كبير. الفصول ما بقاتش باينة وما بقاتش واضحة. Normalement, on a 4 saisons pendant l'année. On a l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Et on remarque clairement que pendant les dernières années, les saisons ne sont pas claires. شي مرة كنكونوا في فصل الشتاء ومع ذلك ما كاينش تساقطات مطرية. فصل الخريف ودرجة حرارة مرتفعة بحال حنا فصل الصيف. دونك كاين تغير مناخ خطير. التغيرات المناخية أيضا الخطيرة أنك تلقى بأن بعض الدول فيها فيضانات des inondations ودول أخرى كتعاني من الجفاف. Parmi aussi les conséquences négatives de l'effet de serre, on a l'augmentation du niveau de la mer, ارتفاع مستوى سطح البحر. علاش؟ لأن ارتفاع درجة الحرارة سيؤدي إلى ذوبان الجليد، وذوبان الجليد غيؤدي إلى تكون مياه غتمشي للبحار، وبالتالي هذا غيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر. ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي إلى ماذا؟ Il va causer l'augmentation du niveau de la mer va causer la disparition de certaines parties terrestres. يعني اختفاء بعض المناطق أو بعض الأراضي، لأن المستوى سطح البحر غيرتفع فالماء سيغطي بعض الأراضي المنخفضة وبالتالي ديك الأراضي غتختفي. Et cela va donner la disparition, va causer la disparition de certaines îles. Par exemple, بعض الجزر غتختفي، وإذا كانت فيها بعض الكائنات فديك الكائنات غتختفي بطبيعة الحال. إذا هادو بعض التأثيرات السلبية ديال الاحتباس الحراري. quelques conséquences négatives de l'effet de serre. On va passer à une autre conséquence de la pollution de l'air. يعني أول تأثير سلبي لتلوث الهواء هو الاحتباس الحراري وشفنا التأثيرات السلبية ديالو. دابا غندوزو لثاني تأثير سلبي لتلوث الهواء. La deuxième conséquence négative de la pollution de l'air. Comme vous voyez avec moi dans cette photo, on a le globe terrestre, الكرة الأرضية بالبني مرسومة بالبني. Et au-dessus de globe terrestre, on a l'atmosphère, الغلاف الجوي. Et au niveau de l'atmosphère, on a des strates. يعني طبقات. On a عندنا الطبقة السفلى اللي هو الغلاف الجوي السفلي، وعندنا طبقة من فوق منه qui s'appelle la stratosphère. Au niveau de la stratosphère, اللي هي طبقة من الغلاف الجوي, on a une couche très importante qui s'appelle la couche d'ozone. غندور عليها بالأحمر في الوثيقة طبقة الأوزون. Alors c'est quoi la couche d'ozone? La couche d'ozone, c'est une couche qui est située au niveau de l'atmosphère, loin du globe terrestre, entre 25 et 50 km, et qui est une couche très riche en gaz qui s'appelle l'ozone. يعني طبقة غنية بواحد الغاز سميتو غاز الأوزون. C'est pourquoi on l'appelle la couche d'ozone. ماشي علاش كنسميوها طبقة الأوزون. Alors quel est le rôle de cette couche d'ozone? شنو هو الدور ديالها؟
Comme vous voyez à partir du document, la couche d'ozone, son rôle, c'est absorber les rayons ultraviolets. هي كتمتص الإشعاعات الفوق بنفسجية وما كتخليهمش يوصلوا للكرة الأرضية. لاحظوا النسبة ديال الإشعاعات فوق بنفسجية اللي كتوصل للكرة الأرضية نسبة ضعيفة، وأغلب الإشعاعات الفوق بنفسجية لاحظوا بأنها كتوقف عند طبقة الأوزون parce que l'ozone absorbe les rayons ultraviolets. Et c'est très important pour les espèces et pour l'homme parce que les rayons ultraviolets ont un impact négatif sur l'homme et sur les espèces animales et végétales. الإنسان يتأثر بشكل سلبي بالإشعاعات الفوق بنفسجية، حيث الإشعاعات الفوق بنفسجية هي من أسباب مثلا سرطان الجلد. يعني الإنسان إذا تعرض لنسبة عالية ديال الإشعاعات الفوق بنفسجية ممكن يتصاب بسرطان الجلد. Et beaucoup d'espèces animales et végétales ou bien les rayons ultraviolets ont un impact négatif sur plusieurs espèces animales et végétales. Par exemple, les rayons ultraviolets provoquent l'arrêt de l'accroissement des végétaux. Par exemple, كاين بعض النباتات اللي كيتوقف النمو ديالها الا تعرضت لاشعاعات الفوق بنفسجيه. كاين كائنات حيوانيه حتى هي كتاثر سلبا بالاشعاعات فوق بنفسجيه او العيش ديالها كيتاثر بالاشعاعات فوق بنفسجيه. وبالتالي الخلاصه la conclusion c'est que la couche d'ozone nous protège des rayons ultraviolets. يعني كتحمينا من الاشعاعات فوق بنفسجيه وبالتالي فهي طبقه اللي هي مهمه. Alors, c'est quoi le problème ici? شنو هو المشكل؟ ما علاقة هاد الشيء بتلوث الهواء؟ Dans ce graphe, on a la variation de l'ozone général dans la couche d'ozone ou de la quantité d'ozone dans la couche d'ozone en fonction des années. يعني عندنا هنا مبيان كيبين لنا تغير كمية الأوزون في طبقة الأوزون بدلالة السنوات. On remarque très bien d'après le graphe que au début il y a une presque stabilisation de la quantité d'ozone dans la couche d'ozone, mais après 1975, on a une diminution claire de l'ozone dans la couche d'ozone ou de la quantité d'ozone dans la couche d'ozone. يعني في البداية كان عندنا واحد استقرار أو شبه استقرار لكمية الأوزون في طبقة الأوزون، ولكن من بعد 1975 لاحظوا معايا في المبيان كاين واحد الانخفاض قوي لكمية الأوزون في طبقة الأوزون. وبالتالي ففي السنوات الأخيرة العلماء لاحظوا بأن كمية الأوزون في طبقة الأوزون انخفضت بشكل قوي، الشيء اللي خلى أن السمك لو ديامتر السمك ديال طبقة الأوزون ينخفض. وهذا الشيء سيؤدي إلى ماذا؟ حنا قلنا طبقة الأوزون شنو الدور ديالها؟ il nous protège des rayons ultraviolets كتحمينا من الأشعة الفوق بنفسجية، ولكن إلا كمية الأوزون في طبقة الأوزون انخفضت سمك الطبقة غينخفض وبالتالي ما غتبقاش قادرة أنها تحمينا من الإشعاعات الفوق بنفسجية. يعني غتولي كمية الإشعاعات الفوق بنفسجية اللي كتوصل للأرض غتولي كبيرة، وبالتالي الإنسان غيولي معرض وكذلك الكائنات الأخرى غتولي عرضة للإشعاعات الفوق بنفسجية. وهذا الشيء اللي كيفسر ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الجلد في السنوات الأخيرة، وكذلك التأثير السلبي على بعض الكائنات النباتية والحيوانية في السنوات الأخيرة. La question qui se pose ici, c'est quoi la cause? Pourquoi l'ozone ou la quantité d'ozone a diminué dans la couche d'ozone? Alors la cause, c'est la pollution de l'air et surtout la pollution de l'air par le chlore. L'air pollué contient le chlore, Cl. يعني الهواء الملوث يحتوي على الكلور، لأن شفتوا معايا في البداية في ديك الصورة اللي فيها المصانع والسيارات كنا قلنا بأن المصانع تخرج منها أو يخرج منها دخان فيمي، وداك الدخان قلنا غني بغازات سامة مثل CO2 وكاين أيضا الكلور، ولكن خصوصا واحد المركب CFC اللي كيخرج منه الكلور. على أي الدخان اللي كيخرج من السيارات فيه الكلور، والكلور كيدمر الأوزون. الكلور اللي كاين في الدخان ديال المصانع كيطلع للهواء وكيمشي لطبقة الأوزون وكيتفاعل مع الأوزون وكيدمره، وبالتالي كميه الاوزون ما حد الاوزون كيتدمر بسبب الكلور اللي كيخرج من دخان المصانع، ما حد كميه الاوزون كتنخفض، ما حد السمك ديال طبقات الاوزون كينخفض. اذا comme vous voyez avec moi, à cause de la pollution de l'air par le chlore qui détruit l'ozone, on a une diminution d'ozone au niveau de la couche d'ozone. وكما قلت الا انخفضت كميه الاوزون في لاكوش ديال الاوزون في طبقه الاوزون فغادي تسمح هذه الطبقه بمرور كميه اكبر من الاشعه، وبالتالي هذا الشيء غيأثر سلبا على الانسان وعلى
الكائنات الأخرى، وهذا تأثير آخر لتلوث الهواء. Là, on va passer à un autre paragraphe. Alors, on a discuté la pollution de l'air, je fais les causes, je fais les conséquences. Maintenant, on va passer à la pollution de l'eau. Alors, on a 3 photos dans ce document. La photo numéro 1, la photo numéro 2 et la photo numéro 3. On va commencer par la photo numéro 1. Comme vous voyez dans la photo, on a une source d'eau, et on a des déchets dans cette source. لاحظوا معايا عندنا فضلات مرمية بشكل عشوائي في هذا الوسط المائي. C'est très dangereux parce que ces déchets, ils contiennent des éléments très dangereux pour l'homme, comme les métaux lourds, comme des bactéries très dangereuses, comme la matière organique qui est un aliment pour les bactéries. Alors هاد الفضلات اللي مرمية في هذا الماء في الصورة رقم 1 راها خطيرة جدا، حيث فيها معادن ثقيلة اللي تتسبب سرطان الانسان، فيها بكتيريات تسبب امراض خطيره بالنسبه للانسان، وفيها مواد عضويه اللي كتغذى عليها البكتيريات وكتكاثر، وبالتالي هذه المياه راها مياه ملوثه. سي اون او تري بولوي. والخطوره لاحظوا معايا في الصوره ان بعض الاطفال، الا لاحظتوا في الصوره رقم 1 مزيان، كاين بعض الاطفال تسبح وتلعب في هذا الماء، وبالتالي هاد الاطفال غتصاب بامراض اللي هي خطيره. On passe à la photo numéro 2. Là, on a l'eau des égouts. يعني مياه الصرف الصحي. مياه الصرف الصحي هي المياه اللي كتخرج أو المستعملة في المنازل، في الفنادق، في المحلات التجارية، في المقاهي إلى آخره. فكل هذه المياه اللي كتخرج من هذه الأماكن تسميها مياه الصرف الصحي. الصرف الصحي pardon. إذا l'eau des égouts, c'est l'eau utilisée au niveau des maisons, au niveau des hôtels, au niveau des cafés, au niveau des restaurants. Et c'est une eau très polluée. هي مياه اللي هي ملوثة بشكل كبير. تحتوي على ماذا هذه المياه؟ تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص، الزئبق، واللي كتسبب كما قلنا السرطان. تحتوي على بكتيريات ضارة جدا، على جراثيم ضارة جدا تسبب أمراض مثل الكوليرا، التيفويد، واللي هي أمراض خطيرة. وتحتوي أيضا على معادن ثقيلة ومواد معدنية خطيرة. وبالتالي هذه المياه ما خصناش كما في الصوره نرميوها مباشره في الوسط الطبيعي. لاحظوا الصوره، المياه ديال الصرف الصحي تلقى مباشره في مياه الوسط الطبيعي، وهذا خطير جدا، لان هذه المياه غتلوث مياه المياه الطبيعيه. وهذه المياه الطبيعيه راه فيها كائنات عايشه، فيها اسماك، فيها ضفادع، فيها كائنات، فيها نباتات. وإلا كان شي قريه حدا هذه المياه كاين اطفال كتسبح في هذه المياه، وبالتالي فهذا كيعرض حياة الإنسان وحياة دوك الكائنات الأخرى للخطر. Donc on ne doit pas jeter directement l'eau des égouts dans les sources naturelles d'eau. On doit d'abord traiter cette eau. يعني خصنا نعالجوا هذه المياه قبل ما نرميوها، خصنا نصفيوها، خصنا نقيوها عاد نرميوها. On doit traiter ces eaux avant de les jeter dans les sources naturelles. On passe à la photo numéro 3. Là, vous avez un agriculteur qui met dans le champ des sels minéraux. يعني عندنا واحد الفلاح اللي كيرمي في لو شون ديالو، في الحقل ديالو، كيرمي الاملاح المعدنيه. و c'est quoi la raison? C'est avoir un bon rendement agricole. يعني un meilleur rendement agricole. يعني علاش هو كيرمي الاملاح المعدنيه؟ باش يكون عنده مردود فلاحي جيد، لان حنا كنعرفوا بان الاملاح المعدنيه هي غذاء بالنسبه للنباتات. دونك الا كان الغذاء متوفر النباتات ستنمو بشكل جيد، وهذا غيكون عنده واحد التاثير ايجابي، بحيث هذا الفلاح غيكون عنده واحد المردوديه فلاحيه جيده. ولكن هنا كاين مشكل. علاش؟ لان هاد الاملاح المعدنيه سي سيل مينيرو بولو لو سول، كيلوثوا التربه. اي من بعد ما كيلوثوا التربه غادي تساقطوا الامطار. يعني غتولي عندنا من بعد هذا الفلاح ما غيلوح هاد الاملاح المعدنيه، غتولي التربه فيها بزاف ديال الاملاح المعدنيه، ومني غيتساقطوا الامطار غتهز هاد الاملاح المعدنيه وغتديها اما للمياه الجوفيه، وغتولي عندنا مياه جوفيه غنيه بالاملاح المعدنيه، واما للمياه السطحيه. فاش نقول المياه السطحيه، مثلا واحد النهر حدا هاد التربه، او لا واحد البركه مائيه. ممكن هاد التربه اللي كتشوفوها، هاد الحقل، ممكن تكون حداه واحد النهر، يكون حداه نهر، او تكون حداه بركه مائيه. وهنا غيؤدي هذا الى اغتناء النهر او اغتناء البركه المائيه بهذه الاملاح المعدنيه. بحالاش الاملاح المعدنيه؟ من بين الاملاح المعدنيه، alors parmi les sels minéraux utilisés dans le domaine agricole, on a le phosphate, le phosphore, on a l'azote, الازوت. هادو من بين الاملاح المعدنيه المهمه اللي كيستعملهم الفلاح في المجال الفلاحي. اذا كما قلت،
بعد تساقط الامطار غادي تهز لنا الامطار هذوك الاملاح المعدنيه وتديهم لنا لواحد النهر حدا هذا الحقل، وهنا غيكون مشكل. كاين اللي غيقول لك شنو هو المشكل ديال الاملاح المعدنيه ماشي سامه وماشي عناصر اللي هي خطيره، لا غيكون مشكل. الوغ شنو هو المشكل غنناقشوه من خلال هذه. الوغ lorsque l'eau de rivière ou l'eau de lac devient riche en sels minéraux, là on aura un phénomène qui s'appelle l'eutrophisation, التخاصب بالعربية. Et c'est un phénomène qui est néfaste pour les espèces qui vivent dans cette rivière ou dans cette eau en général. Et vous allez voir avec moi pourquoi à partir du document. يعني التخاصب هو واحد الظاهرة سلبية بالنسبة للكائنات اللي كتعيش في النهر أو في البحيرة، وغادي نشوفوا علاش سلبية من خلال هذا الوثيقة. Alors لاحظوا معايا، تبعوا معايا الأرقام. On a les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va commencer par le numéro 1. Alors شنو عندنا في رقم واحد؟ عندنا اون ريفيير مثلا نهر، وهذا النهر كما قلنا غادي يولي غني بالازوت والفوسفور اللي هما الاملاح المعدنيه اللي غتجيبهم مياه الامطار من الحقل اللي بجوار هذا النهر لهذا النهر. Donc lorsque cette eau devient riche en azote et en phosphore, qu'est-ce qu'on aura? On aura la multiplication de nombre des algues. يعني ان ملي غيولي هذا الماء غني، ماء النهر غيولي غني بالاملاح المعدنيه، فعلى مستوى هذا النهر غيكون عندنا تكاثر الطحالب. علاش؟ لان الازوت والفوسفور هما غذاء للطحالب اللي هي النباتات المائيه اللي كتكون في النهر، والطحالب غتنتهز الفرصه ان الغذاء ولا متوفر بكثره وغتبدا تاكل وتتكاثر. دونك غيولي عندنا عدد كبير ديال الطحالب في النهر، عدد غير معقول، لدرجه شوفوا في رقم 3 لدرجه ان النهر غيولي اللون ديالو خضر، حيت غيولي غني جدا بالطحالب، حيت الطحالب اللون ديالهم خضر، دونك غيغطيو هذاك الماء ديال النهر. Donc la couleur, comme j'ai déjà dit, la couleur de l'eau de rivière devient verte parce qu'on aura une multiplication anormale du nombre des algues. وهنا اش غيوقع؟ ملي غيولي عدد الطحالب كثير بزاف فالنهر غيولي الماء ديالو خضر كما قلت، وغيولي الماء ديالو غير شفاف، حيت الماء في الاول كان شفاف، وبالتالي بما انه كان شفاف شوفوا الاسهم الصفراء كان كيسمح في رقم واحد كان كيسمح بمرور اشعه الشمس. ولكن ملي غيولي الماء خضر، شوفوا في رقم 3 ملي غيولي الماء خضر وشوفوا السهم الصفر، لاحظوا السهم الصفر ما بقاش كيدخل في الماء، يعني ان الماء ما غيبقاش شفاف، وبالتالي ما غيبقاش يسمح بمرور اشعه الشمس، وبالتالي النباتات اللي كاينين في النهر les autres végétaux qui vivent dans cette rivière à part les algues، يعني من غير les algues لان ما كاينش غير طحالب في هذا النهر، كاين نباتات اخرى. هذيك النباتات غتتاثر لان النباتات تحتاج الى اشعه الشمس. ملي الطحالب غتغطي الماء ما غيبقاش شفاف، اشعه الشمس ما غتبقاش تدخل، هذيك النباتات غتبدا تموت. حاجه اخرى après la mort des algues، لان هاد الطحالب غيموتوا après leur mort on aura quoi؟ كتعرفوا بان البكتيريات تتغذى على الماده العضويه الميته، والطحالب ملي غتموت راه غتولي عندنا ماده عضويه ميته، حيت الطحالب كائنات حيه والجسم ديالها يتكون من ماده عضويه. الوغ ملي غتموت الطحالب ستتغذى عليها البكتيريات. الا شوفوا في رقم 4 الا on aura une multiplication anormale des bactéries dans cette rivière. هاد لي بكتيري lorsqu'ils se multiplient elles consomment l'oxygène، يعني هاد البكتيريات ملي غتبدا تتكاثر غتبدا تستعمل لنا الاكسجين. Et par conséquent في رقم 5 on aura une diminution forte de la quantité d'oxygène dans cette rivière، يعني يكون عندنا نقص كبير في كمية الأكسجين في هذا الواد. Et par conséquent on aura la morte de plusieurs espèces de végétaux et plusieurs espèces d'animaux comme les poissons, les grenouilles et plusieurs autres les animaux, les invertébrés. عندنا بزاف ديال الكائنات عايشه في هذا النهر، كاين الاسماك، كاين الضفادع، كاين اللافقريات. هاد الكائنات كلها غتموت لان ما غيبقاش عندها الاكسجين، ما غتبقاش قادره تنفس، دونك غادي تموت. وفي رقم 6 غيولي عندنا واحد لو ديزيكيليبر ان غران ديزيكيليبر دون سيت ريفيير، يعني غيولي عندنا واحد عدم توازن بيئي خطير في هذا النهر، حيت غيوليو الطحالب كثار بزاف، البكتيريات كثار بزاف، ولكن الكائنات الاخرى ما كايناش، وعندنا نقص في كميه الاكسجين وغيولي الماء ملوث بكثره. وهذا هو هذه هي ظاهره التخصب. اذا لاحظوا معايا واخا الاملاح المعدنيه راها ماشي سامه، ولكن استعمالها بكثره في المجال الفلاحي راه يؤدي الى تلوث الماء، وتلوث الماء يؤدي الى ظهور ظاهره التخاصب اللي كتخلي ان الكائنات كتختفي وكتموت.
دونك سالينا مع تلوث الماء والهواء والتربه، وغندوزو دابا لفقره جديده، l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles. اذا الانسان بالانشطه ديالو اولا قلنا تيلوث الاوساط الطبيعيه الماء والهواء والتربه، وثانيا كيستغل الاوساط الطبيعيه بطريقه غير معقلنه. بحالاش؟ alors d'abord pardon, j'ai oublié. D'abord on a ici une définition de l'eutrophisation. Alors c'est quoi l'eutrophisation? L'eutrophisation c'est l'enrichissement des eaux, اغتناء الماء de rivières par exemple, نهر مثلا, par les sels minéraux بالاملاح المعدنيه, essentiellement l'azote et le phosphore. اهمها الازوت والفوسفور. Ce qui provoque une prolifération anormale des algues مما يؤدي الى تكاثر غير طبيعي للطحالب اللي كيغطيو الماء, كيكوفغ لو دو ريفيير, كيغطيو الماء, كي دوفيان فيرت, يعني الماء كيولي خضر. ابري لور مور, من بعد الموت ديالهم, لي زالغ سورون كونسومي بار لي بكتيري, هاد الطحالب غياكلوهم البكتيريات, ce qui provoque une grande prolifération des bactéries, وبالتالي غيتكاثروا البكتيريات بطريقه غير معقلنه, كي كونسوم الاكسجين, وغيستغلوا لنا الاكسجين, وغينقص الاكسجين, والكائنات الاخرى غتموت. فوالا. اذا كما قلت غندوزو من تلوث الماء والهواء والتربه اللي ناقشناه, غندوزو لفقره جديده, لاستغلال الموارد الطبيعيه. Alors parmi les phénomènes qui montrent l'exploitation irrationnelle des ressources humaines par l'homme, on a la chasse, يعني الصيد. الانسان كيصيد الحيوانات, كيصيدها اما للاكل, اما باش يستعمل الفرو ديالها باش ينتج به دي فيتمون, يعني ملابس باش يتدفى بهم مثلا في فصل الشتاء, اما لاغراض اخرى. المشكل لو بروبليم سي با لا شاس, لو بروبليم سي لا سورشاس. يعني ملي كتولي المشكل ماشي في الصيد, مي في الصيد الغير معقلن. الانسان في بعض الاحيان تيولي يصيد بعض الكائنات بطريقه غير معقلنه باعداد مهوله, مما يؤدي الى ماذا؟ ça cause quoi? La disparition de ces espèces. يعني ملي غادي نصيدوا حنا واحد ليسبيس بطريقه غير معقلنه, ملي غنصيدوا واحد الكائن بطريقه غير معقلنه, غنأديو لاختفاء داك الكائن, وداك الكائن ما غاديش يبقى. وليكزامبل هنا سي لا شاس دي زيليفون. العلماء لاحظوا في السنوات الاخيره او نيفو دافريك, au niveau du continent d'Afrique, يعني في افريقيا, لاحظوا بان اصطياد لا شاس, اصطياد الفيله لي زيليفون ولا كبير بزاف. يعني الناس ولاو تيصطادوا الفيله بطريقه غير معقلنه. pourquoi pour les voir. et les voir c'est quoi؟ هو العاج. لان كما كتلاحظوا معايا في الصوره, الوغ في الصوره عندنا القرون ديال الفيل, والقرون ديال الفيله هي غنيه بالعاج, لي فواغ. وهذا العاج كيستعملوه الناس باش ينتجوا به دي بيجو, يعني مجوهرات. وداك الشيء علاش ولاو كيصيدوا الفيله بطريقه غير معقلنه باش كيحيدوا لهم دوك القرون ديالهم وكيبيعوهم. وهذا الشيء ادى لان عدد الفيله انخفض بزاف في افريقيا, ولا استمر الحال بهذه الطريقه هذه فممكن يكون عندنا انقراض الفيله. Donc à cause de la surchasse des éléphants pour leur évoir, on a remarqué une diminution forte du nombre des éléphants au niveau d'Afrique. Et si on continue de la même manière, un jour on aura la disparition des éléphants. مثال آخر للاستغلال الغير معقل للموارد الطبيعية, la surpêche. Alors vous connaissez la pêche, l'homme pêche toujours des poissons au niveau de la mer. يعني الإنسان يقوم باصطياد أسماك من البحر, إما ليأكلها وإما ليقوم ببيعها وإما لأغراض أخرى. Le problème c'est pas la pêche toujours, comme j'ai déjà dit, c'est la surpêche. يعني المشكل ماشي في الصيد, ممكن الإنسان يصطاد الأسماك ويستغلها, ولكن الاصطياد الغير معقلن هو اللي كيدير المشكل. لاحظوا في الصورة عدد الأسماك المصطادة, الصورة اللي على اليسار هناك عدد الأسماك المصطادة عدد كبير جدا, وعلى اليمين عندكم واحد الباخرة وتا هي لاحظوا الشبكة, عندها واحد الشبكة وكتصيد تا هي واحد الكمية هائلة من الأسماك. Et là, le problème, c'est ça. On peut pêcher des poissons, mais on ne doit pas pêcher un nombre exagéré de poissons. Et surtout, on doit respecter la période biologique. Et c'est quoi la période biologique? C'est la période où les poissons se reproduisent. يعني خصنا نحترموا الفترة البيولوجية ديال هاد الأسماك, والفترة البيولوجية هي فاش الأسماك كتزاوج. هذيك الفترة نورمالمون ما خصناش نصيدوا الأسماك,
وللاسف كاين الناس اللي كيصيدوا الاسماك ميم بوندون لا بيريود بيولوجيك، حتى في لا بيريود بيولوجيك، حتى في الفتره البيولوجيه تيصيدوا الاسماك، وهذا هو اللي كيخلي عدد الاسماك كيخلي ان عدد الاسماك كينخفض بزاف، وبالتالي بعض الاسماك او بعض الانواع الاسماك ممكن تنقرض الى استمر الحال على هذه الطريقه. دونك اون دوا arrêter la surpêche. On ne doit pas pêcher les poissons pendant la période biologique et on ne doit pas pêcher un nombre exagéré de poissons pour éviter la disparition de certaines espèces de poissons au cours des années qui viennent. فوالا، اذا هذه بعض مظاهر الاستغلال الغير معقلا للموارد الطبيعيه من طرف الانسان. وهنا غندوزو لفقره اخيره في الدرس اللي هي الحلول. لو لاحظتوا معايا بان انشطه الانسان بحال التلوث، بحال الاستغلال الغير معقل للموارد الطبيعيه تؤدي الى اختفاء بعض الكائنات، تؤدي الى تاثير سلبي على الانسان، على الكائنات، تؤدي الى عدم توازن طبيعي. كاين ايضا اعتذر المظهر اخر من الاستغلال غير معقلا من طرف للموارد الطبيعيه من طرف الانسان، هو لو سورباتوراج، يعني قطع الاشجار بطريقه غير معقله. كتعرفوا بان الانسان كيستعمل الاشجار كمصدر للخشب، وهذا الخشب اما كيستعملوه للتدفئه، اما pour alors le bois on l'utilise soit pour se chauffer pendant l'hiver, soit pour construire des maisons, soit pour autres raisons. يعني الخشب كنستعملوه اما للتدفئه، اما لتكوين منازل، اما لاغراض اخرى. المشكل هنا هو ان الانسان يقوم بقطع الاشجار بطريقه غير معقلة باش يبيع الخشب ويربح، وهذا الشيء غيؤدي الى اختفاء بعض الغابات. دونك لو سورباتوراج فا لو وكاين لو سورباتوراج اوسي. الوغ سي كوا لو سورباتوراج؟ هو الرعي الجائر، يعني فاش الانسان كيجيب الماشيه يوميا وكيستغلوا النباتات اللي في الغابه، فهذا ايضا سيؤدي الى اختفاء بعض الغابات مستقبلا. باش نتفاداو هذا الشيء الوغ خصنا نوقفوا قطع الغابات بطريقه غير معقلة. يعني الانسان خصو يستغل فقط واحد النسبه ديال الاشجار ويخلي نسبه اخرى باش الغابه ما تختفيش، لان الغابات عندها واحد الدور ايجابي جدا بالنسبه للانسان، لان الاشجار او النباتات كتمتص CO2 وكتطرح في الهواء O2، وبالتالي فهي تنقي الهواء من CO2 اللي هو غاز سام، وتغني الهواء ب O2 اللي هو غاز مهم للكائنات الحية، حيث تعرفوا بأن الكائنات الحية تتنفس باستعمال O2. إذن la forêt a un rôle très important pour l'homme et pour toutes les espèces, parce que les arbres absorbent le CO2 qui est un gaz néfaste parce qu'il cause l'effet de serre, et ils émettent dans l'air l'O2, le dioxygène, qui est important pour la respiration de l'homme et la respiration des autres espèces. Donc هنا غنكونوا سالينا الفقرة الثانية، الاستغلال غير معقلا للموارد الطبيعية. أنا ناقشنا من بداية الدرس لدابا، ناقشنا تلوث الهواء والماء والتربة والتأثيرات السلبية ديالو على الإنسان والكائنات. ناقشنا الاستغلال غير معقلا، شفنا لا سورشاس لا سوربيش، وشفنا القطع ديال الأشجار بطريقة غير معقلة. ودابا غندوزو للفقرة الثالثة اللي هي الحلول. الوغ شنو هي الحلول باش نتفاداو تلوث الهواء مثلا اللي كيؤدي لظواهر خطيرة بحال الاحتباس الحراري وبحال ثقب الأوزون؟ شنو هي الحلول باش نتفاداو هاد التأثيرات السلبية وهاد لو ديزيكيليبر ناتورال؟ ولا سي كوا لي سوليوشن؟ من بين الأشياء اللي كتؤدي لتلوث الهواء هو استعمال النفط ومشتقاته، لأن البنزين اللي كيتحرق مثلا في محرك السيارة فهو اللي يعطينا دخان غني بالCO2. كذلك ملي كنستعملوا النفط ومشتقاته، فالنفط ومشتقاته ملي كيتحرقوا فداك الدخان الناتج عن الحرق في المصانع او في السيارات او هو اللي كيخلي ان يكون عندنا واحد الدخان غني بالغازات السامه. دونك شنو هو الحل؟ مثلا هو نستعملوا ما يسمى ب الطاقات المتجدده، les énergies renouvelables. et parmi les énergies renouvelables عندنا الانرجي ايوليان، الطاقه الريحيه. اذا عوض ما نستعملوا الطاقه اللي هي البترول اللي هي ملوثه، ممكن نستعملوا هذه الطاقه الريحيه، الانرجي ايوليان.
كتعتمد على ماذا؟ على المروحيات. الوغ لاحظوا في الصوره اللي على اليسار عندكم مروحيات كثيره، والصوره اللي على اليمين عندنا واحد المروحيه. كيبينوا لنا في الصوره طريقه العمل ديالها. الوغ ملي كيكون الريح كثير، بطبيعه الحال هاد الطاقه الريحيه كنعتمدوها في المناطق اللي كيكون فيهم سرعه الرياح كبيره، بحال دابا في المغرب في الصويره. À Essaouira au Maroc, on a une vitesse de vent qui est très grande, alors on se base sur l'énergie éolienne dans cette région. يعني في الصويره عندنا سرعه كبيره ديال الرياح، وفي الصويره فعلا المغرب كيعتمد على هاد الطاقه الريحيه. Alors c'est quoi la base de fonctionnement d'une éolienne؟ يعني هاد المروحه اللي كنعتمدوا عليها في الطاقه الريحيه، شنو هو طريقه العمل ديالها؟ Vous voyez dans la photo, l'éolienne a 3 pales, contient 3 pales, يعني 3 الشفرات هما اللي كيدوروا. Lorsqu'on a une grande vitesse de vent, les pales tournent et à l'intérieur, on a une turbine et à cause du mouvement des pales, la turbine tourne et à l'intérieur de la turbine, le mouvement ou bien l'énergie mécanique se transforme en énergie électrique. يعني هاد المروحه عندها 3 ديال الشفرات، راكم شفتوهم 3 هما اللي كيدوروا. ملي كتكون سرعه الرياح كبيره فدوك الشفرات لي بال كيدوروا، والداخل راه كاين التكبير ديال داك الجزء اللي متصل بالمروحه. الداخل ديالو كاين واحد المحرك، كاين واحد تنسميوها لا توربين، واحد بحال العجله كدور، تسميها لا توربين، وديك العجله في وسطها محرك. ودوك المحرك شنو الدور ديالو؟ العجله ملي كدور فهذا كيولد طاقه ميكانيكيه. تعرفوا بان الطاقه الميكانيكيه دائما متعلقه بالحركه، وملي كدور المروحه فلا توربين كدور، ديك الدائره كدور، وهذا كيؤدي الى نشوء طاقه ميكانيكيه. وديك الطاقه الميكانيكيه المحرك اللي متعلق بلا توربين كيحولها الى طاقه حراريه، وبالتالي كتولي عندنا كنتجو بهذه الطريقه طاقه حراريه. والطاقه الحراريه ممكن هي نستعملوها في المصانع ونستعملوها في السيارات عوض ما نستعملوا البنزين اللي كيلوث لنا. كاين ايضا الطاقه الاخرى اللي ممكن نعتمدوا عليها اللي هي طاقه صديقه للبيئه وما كتلوثش البيئه وما كتلوثش الهواء. كاين لينيرجي هيدرو الكتريك، يعني الطاقه المائيه او الكهرومائيه، لان هنا غنعتمدوا على الماء باش ننتجوا الطاقه الكهربائيه. قبيله اعتمدنا على الريح باش ننتجوا كهرباء، دابا غنعتمدوا على الماء باش ننتجوا كهرباء. وفين كنخدموا هاد الطاقه الهيدرو مائيه؟ او نيفو دي باراج، يعني على مستوى السدود. الوغ هنا كما كتلاحظوا معايا اون اون باراج رومبلي دو، يعني عندنا واحد السد ممتلئ بالماء. اي شاك باراج ا اون بورت، عندها كل سد عنده واحد الباب. اي اون دسو on a une turbine. Alors lorsqu'on ouvre la porte du barrage, l'eau sort du barrage avec une force, avec une grande vitesse et une grande force, et cela va provoquer le mouvement de la turbine, et à l'intérieur, l'alternateur va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique, tout simplement. الوغ هنا كما قلت فعندنا واحد السد باراج، وهذا السد ممتلئ بالماء. ملي كنحلوا الباب ديال السد، لاحظوا راه كاينه بريز دو، لاحظوا مكتوبه بريز دو. ملي كنحلوا الباب ديال السد فالماء كيخرج من السد بواحد السرعه كبيره، هي كوندويت فورسي، مكتوبه كوندويت فورسي. فكيخرج الماء بواحد السرعه كبيره وبواحد القوه كبيره، كيدور لنا هاد لا توربين ديك العجله. والالترناتور هنا فاش كدور لا توربين كيكون عندنا طاقه ميكانيكيه نتيجه عن يعني طاقه حركيه، طاقه ميكانيكيه. الالترناتور كيحول لنا ديك الطاقه الميكانيكيه الى طاقه كهربائيه، ولو ترانسفورماتور كيدوزها لنا باش كنخبيوها وكنستعملوها من بعد اما في السيارات اما في المصانع اما في الطائرات باش نتفاداو استعمال البترول اللي كيلوث لنا الهواء. نفس المبدا هنا، صوره اخرى كتبين لنا نفس المبدا. دائما عندنا الباراج ديالنا، عندنا السد ديالنا. ملي كنحلوا الباب ديال السد لاحظوا كيهبط الماء، كتكون عندنا واحد لا بونط كوندويت فورسي، واحد المسلك ديال الماء. وهذا المسلك ديال الماء اللي هو سو فورم دو بونط، يعني على شكل منحدر، فكيدوز فيه الماء بشكل قوي. وهنا علاش المسلك ديال الماء دايرينه على شكل منحدر؟ باش الماء ملي يهبط بواحد القوه كبيره باش يعطي قوه للماء، لان الماء ملي كيمشي في منحدر كيمشي بقوه كبيره. الماء فاش غيهبط غيمشي غيدور لا توربين، هي لتحت ديك العجله غيدورها، والداخل ديالها المحرك غادي يحول الطاقه الميكانيكيه الى طاقه. ايضا من
من بين الاشياء اللي غنعتمدوا عليها باش نتفاداو تلوث التربه، هنا التربه كما كتعرفوا ما كتلوثش غير بالاسمده، كتلوث ايضا بالمبيدات لي بيستيسيد. بعض الاحيان بعض الفلاحه كيكون واحد الحشره دايره لهم مشكل كتاكل لهم المحصول الزراعي، باش يقتلوا هذيك الحشره كيديروا لي بيستيسيد، يوتيليز لي بيستيسيد بور توي سيت انسيكت. ولي بيستيسيد هما المبيدات. المشكل ان المبيدات تلوث التربه، والمبيدات الخطوره ديالها ان فيها نسبه معينه من المعادن الثقيله. Les pesticides contiennent une quantité de métaux lourds، المعادن الثقيله، وحنا قلنا سابقا بان المعادن الثقيله خطيره لانها تسبب السرطان. ولا التربه تلوثات بالمعادن الثقيله، فبعد تساقط الامطار هذيك المعادن الثقيله غتنتقل للمياه الجوفيه، وغتولي المياه الجوفيه غنيه بالمعادن الثقيله، والمياه الجوفيه غتستعملها الانسان وبالتالي غيتصاب بامراض مثل السرطانات. هنا ممكن نتفاداو هذا الشيء بالاعتماد على ظاهره سميتها المكافحه البيولوجيه، en français la lutte biologique. Alors c'est quoi la lutte biologique? On cherche dans la nature l'animal qui se nourrit de l'insecte qui cause les problèmes dans le domaine agricole, et on amène cet animal et on le laisse dans le champ, et lui il va s'occuper de l'insecte qui nous cause les problèmes, et comme ça on va se débarrasser de l'insecte d'une manière biologique, d'une manière naturelle, sans polluer le sol. يعني غنقلبوا في الطبيعه على الكائن اللي كيتغذى على داك الحشره اللي دايره لنا المشكل، وغنجيبوا هذاك الكائن ونخليوه في الحقل، وهو راه غيقلب على الحشره وغياكلها وغيغنينا منها بطريقه اللي هي طبيعيه بيولوجيه دون تلوث التربه. On a dans cet exemple les cochenilles. Alors vous voyez beaucoup de cochenilles، هاد الحشرات الصغيورين هادو سميتهم لي cochenilles. Et les cochenilles ils causent des dégâts pour l'oranger, pour la culture d'oranger. يعني هاد لي cochenilles هما حشرات اللي كيضروا لنا بالمحصول ديال الليمون. الناس اللي كيزرعوا الليمون دائما هاد لي كوشني كيديروا لهم مشكل، حيت كيبقاو ياكلوا لهم النبته، وكياكلوا لهم حتى الفخوي، حتى الليمون اللي كيوجد كيبداو ياكلوه. Alors au lieu d'utiliser les pesticides pour se débarrasser des cochenilles, alors on a emmené la coccinelle. يعني عوض ما نستعملوا المبيدات باش نقتلوا هاد لي كوشني، فجبنا هنا جبنا الدعسوقه لا كوكسينال، ولاحظوا بان الدعسوقه راه تابعه دوك لي كوشني وكتاكلهم وغتهنينا منهم بطريقه اللي هي طبيعيه وبيولوجيه. وهنا غنكونوا سالينا الدرس ديالنا، وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله.